یہ پنجاب کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برِ صغیر کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ ایک طرف غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین تھا تو دوسری طرف پوٹھوہار کے جنگجو کھوکھروں اور غوریوں کی اس لڑائی میں کئی موڑ آئے، لیکن ان دونوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ کیسے ہوا؟ غداری، انتقام اور بدلے کے قصوں سے بھرپور یہ داستان جانیے اس ویڈیو میں۔ پنجاب کی تاریخ میں کئی ایسے موڑ آئے جس نے یہاں کی تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ جب تاریخ نے رخ بدلا تو پھر پنجاب بھی بدل گیا اور اس کے بعد پورا ہندوستان بھی۔ ایک ایسا ہی موڑ یہاں تب آیا جب غور سے آنے والے سلطان شہاب الدین غوری نے یہاں حملے شروع کیے اور یہاں کے ایک قبیلے کھوکھروں نے اس کا مقابلہ کیا۔ غوری اور کھوکھروں کی لڑائی ایک تاریخی لیجنڈ ہے۔ انتقام اور بدلے کی یہ کہانی کسی فلم کی کہانی سے کم نہیں۔ اس دشمنی نے پنجاب پر آنے والی صدیوں میں گہرے اثرات چھوڑے۔ کھوکھروں کی تخت دلی اور باہر سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف یہ لڑائی صدیوں جاری رہنے والی تھی۔ یہ لڑائی کیوں اور کیسے شروع ہوئی، یہ آج کی اس ویڈیو غوری ورسز کھوکھرز میں ڈسکس کریں گے۔ کھوکھر قبیلے کا شہاب الدین غوری کے آنے سے پہلے بھی یہاں کہیں نہ کہیں پنجاب کی ملٹری ہسٹری میں ذکر ہوتا رہا ہے اور پنجاب کی سیاست میں اس کے کردار کا بھی۔ یہ پنجاب کا ایک انڈیجنس قبیلہ تھا اور دریائے جہلم کے دونوں طرف آباد تھا، جو کہ موسٹلی سالٹ رینج یا پوٹھوہار کا علاقہ بنتا ہے۔ انہوں نے محمود غزنوی کے خلاف بھی لڑائی لڑی۔ کچھ ہسٹورینز نے اس قبیلے کو گکھڑ لکھا ہے، لیکن اکثر تاریخ میں ان دونوں قبائل کھوکھروں اور گکھڑوں کو مکس کیا جاتا ہے اور کچھ جگہ تو یہ معاملہ خاصا متنازع بھی ہے۔ لیکن اس قبیلے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف بھی مزاحمت کی تھی۔ تاریخ فرشتہ میں اگرچہ اس جنگ میں سلطان غزنوی کے خلاف لڑنے والوں کو گکھڑ لکھا گیا ہے، لیکن گکھڑ ہسٹورینز کے اپنے ہی خیال میں وہ اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی کی فوج میں شامل تھے، بلکہ اس کے ساتھ آئے تھے اور اس جنگ میں فتح کے بعد اس نے ہی گکھڑوں کو یہ علاقہ سلطنت کے طور پر دیا تھا۔ لیکن ہسٹورین ایچ جی راورٹی نے اپنی کتاب نوٹس آن افغانستان اینڈ بلوچستان میں لکھا ہے کہ گکھڑوں کی بجائے یہ لوگ کھوکھر ہی تھے جن سے محمود غزنوی کا واسطہ پڑا۔ کھوکھر واریئرز بڑے فیئرس واریئرز سمجھے جاتے تھے۔ ہسٹورین فرشتہ نے جہاں انہیں گکھڑ لکھا ہے وہاں اس نے ان واریئرز کے متعلق کہا ہے کہ جب سلطان غزنوی کی فوج نے اپنے تیر اندازوں کو حملے کا کہا تو ان کا مقابلہ انہی جنگجوؤں سے ہوا تھا۔ یہ 30,000 جنگجو اس جنگ میں ننگے سروں اور ننگے پاؤں اپنے ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے اور مسلمان فوج کی صفوں میں گھس رہے تھے، اور اس خوفناک معرکے میں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ ان واریئرز کی فیئرسنس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ جب امیر تیمور نے حملہ کیا تو اس وقت ایک کھوکھر سردار نصرت کھوکھر، جس کے پاس صرف 2,000 گھڑ سوار تھے، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس کا ذکر ملفوظات تیموری میں بھی ہے۔ یہ 12ویں صدی کی بات ہے۔ غوریوں کی غزنوی امپائر کے ساتھ لڑائی اپنی پیک پر تھی۔ اس وقت غزنوی امپائر کے آخری سلطان ملک خسرو یا خسرو شاہ نے اس کھوکھر قبیلے کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا۔ غوری خسرو ملک کو 1163 میں غزنی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے وہاں سے نکل کر اپنا کیپٹل لاہور موو کر لیا۔ لاہور اس وقت غزنوی امپائر کی انڈین ٹیریٹریز کو رول کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں آ کر ملک خسرو نے ایک بار پھر اپنے علاقوں کی ایکسپینشن شروع کر دی اور اپنی حدود کو کشمیر تک پھیلا لیا۔ سلطان ملک خسرو نے کھوکھروں سے بھی کہا کہ وہ جموں کو خراج دینا بند کر دیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے گا تو وہ کھوکھروں کا ساتھ دیں گے۔ یوں کھوکھر ملک خسرو کے اس الائنس کا حصہ بن گئے جو غوریوں کے خلاف تھا، اور یہاں سے ہی غوریوں اور کھوکھروں کی اس لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ شہاب الدین غوری نے 1185 میں سیالکوٹ پر قبضہ کیا تو ملک خسرو اور کھوکھر اپنی کمبائنڈ فوجیں لے کر آئے اور انہوں نے سیالکوٹ کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ محاصرہ ناکام رہا اور انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ شہاب الدین غوری نے لاہور پر قبضے کی کوشش کی، لیکن ملک خسرو نے اسے پہلے تو ناکام بنا دیا، لیکن پھر بالآخر شہاب الدین غوری نے 1186 میں لاہور کا محاصرہ کر کے ملک خسرو کو مذاکرات کے بہانے بلایا اور اسے قید کر لیا۔
ملک خسرو کو اس کے بعد ایگزیکیوٹ کر دیا گیا اور یوں غزنوی امپائر جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی. لیکن اب غوریوں اور کھوکھروں کی ایک نئی جنگ کا آغاز بھی ہو گیا جس کا خاتمہ شہاب الدین غوری کی اسیسینیشن اور کھوکھروں کی سبجوگیشن کی صورت میں ہونے والا تھا. اور کھوکھروں کی تخت دلی کے خلاف لڑائی آنے والی صدیوں جاری رہنے والی تھی. شہاب الدین غوری کا نام معز الدین محمد تھا اور غور سے تعلق کی وجہ سے انہیں غوری کہا جاتا تھا. غور افغانستان کا ایک علاقہ ہے. شہاب الدین اور اس کا بھائی غیاث الدین دونوں ہی اکٹھے حکمرانی کرتے تھے. جب غوری امپائر اپنی پیک پر تھی تو اس کے علاقوں میں پاکستان، افغانستان، بھارت، ایران اور بنگال تک کے علاقے بھی شامل تھے. ان دونوں بھائیوں نے علاقے بانٹ رکھے تھے جہاں ان کا رول تھا. غیاث الدین اس ارینجمنٹ میں سینئر پارٹنر تھا اور وہ اپنے کیپٹل فیروز کو سے معاملات کو چلا رہا تھا، جبکہ محمد غوری زیادہ تر کیمپینز میں مصروف رہتا تھا لیکن اس کی بیس غزنی تھی. اپنی ہندوستان کی کیمپینز میں ہی اس نے یہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً اگلے 600 سال تک جاری رہی. شہاب الدین غوری نے بر صغیر پر 31 سال تک حملے کیے. غزنی کے سلطان محمود غزنوی نے ان حملہ آوروں کو پہلے ہی ہندوستان کی راہ دکھا دی تھی. شہاب الدین غوری کے ان حملوں کا آغاز 1175 میں ہوا تھا جس کے بعد اس نے ہندوستان کے راجاؤں مہاراجاؤں کو متعدد بار شکست دی. شہاب الدین اپنے زمانے کے فائنسٹ اور کیپیبل جنرلز میں سے ایک تھا. اس نے ملتان، اچ، سندھ کے مختلف علاقوں پر بھی حملے کیے، دلی اور گجرات پر بھی قبضہ کیا. خیبر پاس پر بھی اس کا قبضہ تھا جو افغانستان سے ہندوستان پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والا ایک ٹریڈیشنل راستہ تھا. سلطان شہاب الدین غوری ایک بہت ہی ریزیلینٹ واریر بھی تھا اور اس نے زندگی میں کئی بار شکست دی لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ یہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا تھا. یہ ہمیشہ واپس آتا اور اپنی شکست کا بدلہ لیتا. محمد غوری کی ہندوستان میں سب سے خوفناک لڑائی 1191 میں ترائن کے مقام پر راجپوت کنفیڈریسی سے ہوئی تھی. پرتھوی راج چوہان نے اس راجپوت فوج کو لیڈ کیا. اس جنگ میں محمد غوری کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ وہ زخمی بھی ہوا لیکن شہاب الدین غوری ہار ماننے والا نہیں تھا. ہسٹورین فرشتہ کا یہ کہنا ہے کہ شہاب الدین نے ترائن میں شکست کے بعد قسم کھائی کہ وہ نہ تو اپنے حرم میں جائے گا اور نہ ہی اپنے کپڑے بدلے گا جب تک وہ اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا. وہ ایک فوج لے کر پھر واپس آیا اور اس نے اسی ترائن کے میدان میں پرتھوی راج چوہان کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس لڑائی میں پرتھوی راج چوہان گرفتار ہوا اور اس کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. یوں شہاب الدین غوری کا قبضہ ہندوستان پر مکمل ہو گیا لیکن اس کے بعد اس نے ہندوستان میں اپنی پریزنس کو بہت محدود کر لیا تھا. اس کی زیادہ توجہ اپنے علاقوں پر ہو گئی تھی اور اس نے ہندوستان کے علاقوں کی مینجمنٹ اپنے گورنرز اور جنرلز کو دے دی تھی جو اس کی بہاف پر ان علاقوں کو مینج کرنے لگے تھے. اس وقت کی اسلامی روایات کے مطابق سلطان شہاب الدین کے یہ غلام اس کے لائل ایڈوائزرز بھی تھے اور اس کے جرنیلوں میں بھی شامل تھے. ان ترک نسل غلاموں کی بہترین ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹر اور جنرل کے طور پر بھی ان کو ٹرین کیا جاتا تھا. شہاب الدین غوری کے بعد انہی غلاموں نے اس کی سلطنت کو ٹیک اوور کیا. ان غلاموں میں قطب الدین ایبک بھی تھا جو برصغیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا، تاج الدین جلدیز غزنی کا حکمران بنا اور محمد بختیار خلجی جو بنگال کا پہلا مسلمان رولر بنا. غیاث الدین جو کہ شہاب الدین غوری کا بھائی تھا اس کا 1203 میں انتقال ہوا تو فیروز کو کا تخت بھی آ گیا اور اب وہ غوری امپائر کا سپریم سلطان بن گیا. لیکن اس کی کیمپینز اور لڑائیاں اس کے باوجود بھی جاری رہیں. سلطان بننے کے بعد اسے ایک لڑائی میں ترک خوارزمی کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی اور اس شکست نے غوریوں کو خراسان کے علاقے سے محروم کر دیا. محمد غوری ہمیشہ کی طرح کم بیک کی تیاری کر رہا تھا اور وہاں ایک بھرپور حملہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے خبر ملی کہ پنجاب میں کھوکھروں نے بغاوت کر دی ہے. یہ بغاوت اس کی سلطنت کے لیے خوارزمیوں سے بھی بڑا خطرہ تھا اور اس نے ان حالات میں پہلے سالٹ رینج کے ان کھوکھروں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 1203 میں کھوکھروں کو یہ اطلاع ملی کہ شہاب الدین غوری منگولوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا ہے، اس لیے انہوں نے بغاوت کر دی. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ محض افواہ ہی تھی. اس وقت راجہ رائسل سالٹ رینج میں کھوکھروں کا سردار تھا جو راجہ مندر کھوکھر کا بیٹا تھا. اس کے ساتھ راجہ بکان اور راجہ سرخا کھوکھروں کے بڑے سردار تھے. ہسٹورین عزیز ملک کا کہنا ہے کہ کھوکھروں نے اپنے سردار رائسل کی قیادت میں بغاوت کی.
पहले इन खोखरों ने शहाबुद्दीन गौरी के ज़ेर असर मुख्तलिफ इलाकों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में इनका असर व रसूख भी बढ़ने लगा। इन खोखरों ने पेशावर और मुल्तान के दरमियानी रास्तों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त इन इलाकों में दो गौरी गवर्नर्स बहाउद्दीन मोहम्मद और सुलेमान थे, जिन्होंने खोखरों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों को शिकस्त हुई और वो दोनों ही अपने इलाके छोड़कर भाग गए। एक रवायत ये भी है कि खोखरों ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। शहाबुद्दीन गौरी का एक गुलाम जनरल नासरुद्दीन कबाचा, जो कि मुल्तान का गवर्नर था, उसे भी रायसिल ने शिकस्त दी और वो भी इलाका छोड़ गया। इसीलिए जब इस खोखर बगावत की खबर गजनी में शहाबुद्दीन गौरी तक पहुंची तो उसके लिए बहुत हैरान कुन था। ये लार्ज स्केल थी और खोखरों ने बहुत तेज़ी से इन इलाकों पर कब्जा किया था। पंजाब और गजनी के दरमियान इन रास्तों के बंद होने से सल्तनत के हिस्सों का आपस में राब्ता कट गया था और ये उसकी सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। तारीख़ अल्फी में लिखा है कि ताजरों को भी खोखरों की इस शोरिश की वजह से एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा था। खोखरों के राजा रायसल के अंडर होते हुए कोई भी इन रास्तों से गुजर नहीं पा रहा था। लाहौर का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक भी इनको कंट्रोल करने में नाकाम था। इसलिए इन खोखरों से निमटने के लिए शहाबुद्दीन गौरी को खुद आना पड़ा और उसने खुद अपनी फौजों के साथ पहले हिंदुस्तान का रुख करने का फैसला किया। ये उसकी फाइनल कैंपेन थी। शहाबुद्दीन गौरी 1205 में खुद अपनी फौज लेकर जब गजनी से निकला तो उसने साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उस वक्त दिल्ली का इंचार्ज था, और ऐबक का ही गुलाम और उसका जनरल अल्तमश जो बदायून में था, उन दोनों को भी अपनी फौजों के साथ आने का ऑर्डर किया। शहाबुद्दीन गौरी की ये फौज जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वो एक बार फिर अपना रूल इस्टेब्लिश करते जा रहे थे। खोखरों को जब शहाबुद्दीन गौरी के आने की इतला मिली तो उन्होंने पहले इस फौज को दरियाए चनाब को क्रॉस करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन खोखरों और शहाबुद्दीन गौरी का फाइनल शोडाउन दरियाए जेहलम के किनारे सॉल्ट रेंज में हुआ, जिसे बैटल ऑफ जेहलम कहा जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की खोखरों से ये लड़ाई 1206 के शुरू में हुई। एक रवायत यह भी है कि ये जंग दरियाए चनाब और जेहलम के दरमियानी इलाके में हुई। इस जंग में खोखरों की कमांड सुरखा के पास थी। कहते हैं यहाँ दोनों की जो जंग हुई वो बहुत खौफनाक थी। इस जंग में कभी किसी का पलड़ा भारी था तो कभी किसी का। ये जंग सुबह से लेकर दिन ढलने तक जारी रही। दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। एक मौका आया कि शहाबुद्दीन की फोर्सेस शिकस्त के करीब थी, लेकिन उस वक्त अल्तमश की फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई। कहते हैं जब अल्तमश की फोर्सेस मैदान में पहुंची तो खोखरों की फौज थक चुकी थी। उन्होंने आते ही खोखरों पर हमले शुरू कर दिए और यूं इस जंग का पांसा पलट गया और खोखरों के पांव उखड़ गए। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि यह ताज़ादम फौज कुतुबुद्दीन ऐबक की कमांड में मैदान में पहुंची थी, जिसने मैदान जंग का फैसला बदल दिया। बहरहाल इस जंग में खोखरों को शिकस्त हुई और यूं सॉल्ट रेंज में खोखरों की इस बगावत का खात्मा हुआ। कहते हैं इस जंग के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने खोखरों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया था। खोखरों के बच जाने वाले सरदारों और वॉरियर्स ने एक किले में पनाह ले ली, जो किसी मशहूर खोखर सरदार के बेटे का था, लेकिन उसने भी सरेंडर कर दिया। एक रवायत यह भी है कि खोखरों ने मैदान से निकलकर जंगल में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने उनका पीछा किया और जंगल को भी आग लगा दी। ऐसा लगता था शहाबुद्दीन गौरी इस मर्तबा खोखरों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहता था। इस जंग में शिकस्त के बाद खोखरों के बाकी सरदारों ने भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के आगे सरेंडर करना शुरू कर दिया और उसने कई खोखरों को अपना गुलाम बना लिया, जिनको उसने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। तारीखदान हसन निज़ामी ने ताजुल मुअस्सिर में अल्तमश को सुल्तानों का सुल्तान लिखा है और इस जंग में उसके किरदार को बहुत एग्जेम्पलीफाई किया है। उसने लिखा है कि अल्तमश, जो कि खुद उस वक्त एक गुलाम था, लेकिन इस्लाम की फ़ौज के एक हिस्से की कमांड उसके पास थी, और इस जंग में उसे सिकंदर आज़म सानी भी कहा है, जिसने जंग का मैदान खोखरों के खून से रंग दिया। यह दरिया जेहलम का ही किनारा था जहां अलेक्जेंडर और राजा पोरस की भी लड़ाई हुई थी। ये रेफरेंस भी शायद उसी लड़ाई की वजह से था। तारीखदान जुज़जानी ने भी लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी ने इस जंग के बाद अल्तमश को एक खिल्लत अता की और उसे गुलामी की किसी भी तरह की बंदिशों से आज़ाद कर दिया। ये बहुत गैर मामूली था, क्योंकि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक को भी ये मकाम हासिल नहीं था। इस जंग के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली रवाना किया और ख़ुद भी गजनी की तरफ वापस सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हालात को एक और ट्विस्ट दे दिया। शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजों ने वापसी के सफ़र में धमियाक के करीब पड़ाव डाला हुआ था।
ये 1206 में मार्च का महीना था। धमियाक पाकिस्तान के शहर झेलम के करीब वाक़ एक कस्बा है। एक रवायत यह है कि 15 मार्च की रात को जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी नमाज इशा अदा कर रहा था तो 3 असैसिन्स दरियाए झेलम तैर कर अबूर करते हैं। वो नमाज पढ़ते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन पर हमला कर देते हैं और उन्हें असैसिनेट कर देते हैं। इस लड़ाई में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के गार्ड्स और हमलावर भी मारे गए। पर्शियन हिस्टोरियन वसफ ने लिखा है कि सुल्तान को हिंदुओं ने कत्ल किया। ये इशारा खोखरों की तरफ ही था। तबक़ात नासिरी में जुज़जानी ने लिखा है कि ये मुल्हिदों का काम था। जामिउल तवारीख में लिखा है कि ये खोखरों का ही काम था, लेकिन फिर यह भी कहा गया कि ये इमाम फ़खरुद्दीन ने करवाया। तारीख़ अल्फ़ी में लिखा है कि ये खोखरों का काम था जिन्हें शहाबुद्दीन गौरी ने जंगों में शिकस्त दी थी। फरिश्ता ने लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी को खोखरों ने ही असैसिनेट किया। अगरचे वो इन खोखरों को गखड़ लिखता है, लेकिन ये खोखर ही थे जो अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इससे एग्री नहीं करते और उनके ख्याल में ये इस्माइलियों का काम था। कुछ स्कॉलर्स का इब्नुल असीर की राइटिंग्स की बुनियाद पर यह कहना है कि ये इस्माइलियों और खोखरों का एक जॉइंट ऑपरेशन था जो दोनों शहाबुद्दीन गौरी से बदला लेना चाहते थे। इस्माइली मुल्तान पर कब्जे और वहाँ अपनी शिकस्त की वजह से शहाबुद्दीन से इंतकाम चाहते थे। एक थ्योरी ये भी है कि खोखर भी उस वक्त इस्माइली मुसलमान थे और अफ़गान और तुर्क हमलावर उन्हें मुल्हिद ही समझते थे। कुछ रवायतों के मुताबिक हमलावरों में रामलाल खोखर भी शामिल था जिसने शहाबुद्दीन गौरी को असैसिनेट किया। लेकिन तबक़ात नासिरी में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस असैसिनेशन की जगह धमियाक ही थी। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के जस्द खाकी को वापस गजनी ले जाने का फैसला हुआ। गजनी उस वक्त शहाबुद्दीन के ट्रस्टेड जनरल ताजुद्दीन जल्देज़ के पास था। ये फ्यूनरल प्रोसेशन जब संकुरन पहुंचा, जो कि ताजुद्दीन जल्देज़ की बेस थी, तो कहा जाता है कि वो खुद घोड़े से उतरा और बढ़कर सुल्तान की मैयत वसूल करने आया। तारीखदानों ने यह भी लिखा है कि उस वक्त सुल्तान की मैयत को देखकर ताजुद्दीन जल्देज़ ज़ारो क़तार रोने लगा और उसे रोता देखकर दूसरों की आंखों में भी आंसू आ गए। मोर और लेस तमाम हिस्टोरिकल सोर्सेज का यही कहना है कि शहाबुद्दीन की मैयत गजनी पहुंची और वहीं इनकी तदफीन हुई। वहाँ की एक मस्जिद में, जिसके साथ एक मदरसा था और जिसका नाम उन्होंने अपनी अकलौती बेटी के नाम पर रखा था, वहीं सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को दफन किया गया। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी का एक मज़ार हमें धमियाक यानी पाकिस्तान में भी नज़र आता है। जीटी रोड सोहावा से चंद किलोमीटर दूर इस मकाम पर एक वाइट बिल्डिंग है और इस इमारत को भी शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार समझा जाता है। ये बिल्डिंग 1994 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने तामीर करवाई थी और बाद में इसे पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। कहते हैं डॉक्टर कदीर के साथ एक ड्राइवर था जिसका ताल्लुक इस इलाके से था। उसने ही डॉक्टर कदीर को यहाँ मौजूद कुछ कब्रों के बारे में बताया। ब्रिगेडियर शेर अली खान पटौदी, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ग्रैंड अंकल हैं और उनके दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के भाई, उन्होंने ही इस ज़मीन को ख़रीदा जिस पर यह इमारत तामीर हुई। इस इमारत के अंदर एक कब्र भी है और इस मज़ार के साथ 3 और कब्रें भी हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ दफन ये उसके गार्ड्स थे। लेकिन अगर हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखा जाए तो शहाबुद्दीन गौरी की बैरियल तो गजनी में हुई। फिर यहाँ पर क्या है? ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह उस ज़माने में मैयत को ख़राब होने से बचाने के लिए अंदरूनी अज़ा को निकाल लिया जाता था और इस मेथड को एवेसिरेशन कहा जाता था, इसी तरह यहाँ कुछ दफन हो और शहाबुद्दीन गौरी का बाकी जिस्म गजनी ले जाया गया हो। यहाँ जो इंस्क्रिप्शन भी है उसके मुताबिक इस जगह को शहाबुद्दीन की जाए शहादत लिखा गया है। बहरहाल ये जगह और वाइट बिल्डिंग शहाबुद्दीन गौरी की यहाँ असैसिनेशन और खोखरों और गौरियों की इस ट्रैवलरी की यादगार ज़रूर है। शहाबुद्दीन गौरी के बाद उसकी सल्तनत का एकदम से डिक्लाइन शुरू हो गया। उसका कोई बेटा नहीं था। उसके गुलाम मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर थे। शाह मोहम्मद II ने बेशतर गौरी इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन बरसगीर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रख दी और यहाँ से शुरू होने वाला मुसलमानों का ये दौर अगले 600 साल तक जारी रहा। खोखरों और सलातीन दिल्ली की लड़ाई शहाबुद्दीन गौरी के बाद भी जारी रही। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान अल्तमश और रज़िया सुल्ताना ने भी इनके खिलाफ फौजें भेजी। गियासुद्दीन बलबन ने भी खोखरों के खिलाफ सॉल्ट रेंज में खुद कैंपेन्स लॉन्च की। खोखरों ने अमीर तैमूर का भी मुकाबला किया।
इसके बाद 15वीं सदी में जसरत खोखर ने सलातीन दिल्ली के खिलाफ बगावत की और लाहौर पर कई बार कब्जा किया, जिसका जिक्र मैं एक और वीडियो में बड़ी तफसील के साथ कर चुका हूँ। कहते हैं खोखर कई 12वीं सदी में मुसलमान हो गए थे और उन्होंने बाबा फरीद गंज शकर की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। लेकिन खोखरों और गौरियों की ये लड़ाई पंजाब की तारीख में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। इस लड़ाई ने न सिर्फ पंजाब की तारीख का धारा मोड़ा बल्कि बरे सगीर की तारीख का भी। शहाबुद्दीन गौरी के साथ आने वालों ने यहाँ एक सल्तनत की बुनियाद रख दी। इससे पहले ये बैरूनी हमलावर आते थे और वापस चले जाते थे। यहाँ से सल्तनत दिल्ली का आगाज़ होता है और इस फैसले ने आने वाली सदियों की तारीख बदल दी। इसके बाद तुगलक, सैयद, लोधी और मुग़ल जो भी आए वो यहाँ सिर्फ हमले करने नहीं आए बल्कि यहाँ बादशाहतें कायम करने आए। खोखर सन ऑफ सॉइल थे, उन्होंने कहाँ जाना था। उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी से इंतकाम तो ले लिया और अपनी मज़ाहमत भी जारी रखी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ अपना परमानेंट रूल कायम नहीं कर सके। उनकी आपसी लड़ाइयों की वजह से बैरूनी हमलावर फ़ायदा उठाते रहे। अगरचे उनकी रेजिस्टेंस का जिक्र कम होता है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी। गौरी वर्सेस खोखर में कौन सही कौन गलत, इसका जवाब हर कोई अपने अपने मुताबिक देता है, लेकिन पंजाब की ये सरजमीन खोखरों और गौरियों की इस तारीखी लड़ाई की गवाही देती है और उस जंग की भी जिसने न सिर्फ पंजाब बल्कि बरे सगीर की तारीख का भी फैसला कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।